सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां गौरमेंट नाम दे टॉपिक नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट सी टैट एंड ETT दे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईवन जेकर तुसी किसी होर भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिथे GK पूछी जाती है, उन्हां एग्जाम्स लई भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरमेंट है कि गौरमेंट का काम की है, किन्ने तरह की जी गौरमेंट है ये तो वेखण नूं मिलती है। लैवल्स ऑफ गौरमेंट की गल करांगे, होर आपां वोटिंग राइट्स नूं भी लैके गल करांगे एंड होर भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जित्थों तुहाडे एग्जाम दे विच्चों प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हां दी भी गल आपां इस वीडियो विच करन जा रहे हैं। क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं तुसीं लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नूं ये वीडियो शेयर कर सकते हो। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं। एंड ये टॉपिक तुहाडी पॉलिटी की किताब विचों लिया गया है, जिहड़ी पोल साइंस की किताब हुंदी है, सिविक्स भी कह दिंदे हो तुसीं, ਉਹਦਾ टॉपिक हैगा जी। सो अपनी जी क्लास हैगी आ, इहदे विच आपां सरकारां दी गल करन जा रहे हैं कि सरकार है की ते सरकारां दी काम हुंदे की है। सब तो पहलां आपां गल करते हैं कि सरकार हुंदी की है। आपां कदे सोचिया होऊगा कि जिहड़ी सरकार हैगी है एक्चुअल दे विच इहदा काम की है। तुसीं कदे सड़कां वेखियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ देश नूं चलाउण दा जिहड़ा काम है ये सरकार द्वारा किया जाता है। एंड होर भी जिहड़े काफ़ी सारे वर्क हैगे आ वो सरकार द्वारा किए जाते हैं। सरकार के काम की जेकर आपां गल करते हैं, सरकार अपनी इनफ्लेशन तुसी जिहड़ा वर्ड हैगा तुसी जरूर सुनिया होगा, जदों महंगाई हैगी वो वधनी शुरू हो जाती है, जदों चीज़ां दी जिहड़ियां कीमतां ने वो वधनियां शुरू हो जांदियां ने, महंगाई बहुत ज़्यादा वधन लग जाती है, उन्होंने कंट्रोल करन दा भी काम जिहड़ा किहदे द्वारा किया जाता, ये काम भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। जेकर सरकार इन्हां चीज़ां नूं कंट्रोल नहीं करूगी तो फिर की होगा? फिर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फसल उगाउण तो बाद तुसीं वेख्या होना कि जिहड़े अपनियां फसलां हुंदियां ने, कणक हो गई, मक्की हो गई, इन्हां दे जिहड़े रेट ने खेती तो बाद बहुत ज़्यादा घटने शुरू हो जाते हैं। सो सरकार की करती है? MSP वगैरह जारी कर दिंदी है। मतलब ये कि प्राइजेस नूं कंट्रोल करने लई जिहड़े काम हैगे ये सरकार द्वारा किए जाते हैं। जेकर सरकार इस सिचुएशन दे विच MSP वगैरह ना जारी करूगी तो फिर की होगा? फिर लोकां नूं बहुत घट रेट ते चीज़ां मिलणगियां। जेकर घट रेट ते चीज़ां मिलणगियां तो किते ना किते जिहड़े उत्पादन कर रहे हैं, जिवें कि अपने किसान हो सकते हैं, ईवन कोई होर भी परसन हो सकता कंपनी दे विच, फैक्ट्री विच, उन्हां दा नुकसान होण लग जूगा। मतलब ये कि जिहड़ियां सरकारां ने इन्हां द्वारा जिहड़ा सारा एडमिनिस्ट्रेशन हैगा या कानून व्यवस्था हैगी आ, भावें इनफोर्स करन दी गल हैगी आ जिहड़ी कानून दी, ये सारे काम सरकार द्वारा कीते जांदे आ। सरकार दा होर भी काफ़ी ज़्यादा रोल हुंदा आ कि देश दे जिहड़े रिलेशन हैगे आ होरां कंट्रियां नाल वो भी सारा जिहड़े समझौते हैगे ये सरकार द्वारा किए जाते हैं। जेकर आपां गल करते हैं लैवल की कि तुहानूं जिहड़ी सरकार हैगी आ इहदे कुछ स्तर वेखण नूं मिलदी है। लैवल ऑफ गौरमेंट, जिवें कि आपां स्कूल के प्रिंसीपल की गल करते हैं, स्कूल का जिहड़ा प्रिंसीपल हुंदा है वो की करदा है, वो टीचरां विच काम वंड दिंदा कि ठीक है भी जिहड़े PT मास्टर होणगे वो सारे ही डिसिपलिन का जिहड़ा काम है, जिहड़ी यूनीफॉर्म का काम है, ये सारा काम PT मास्टर वेखणगे। एंड होर भी जिमें कि काम होगा, जिमें कि लाइब्रेरी का काम ये फलाना टीचर या फिर लाइब्रेरी टीचर वेखणगे। मतलब कि स्कूल दे विच भी सारे काम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है ना। इस तरह ही तुहानूं स्तर बाय स्तर तुहानूं सरकारां वेखण नूं मिलदियां ने। जिवें कि तुहानूं 3 जिहड़े स्तर हैगे ये वेखण नूं मिलदे आ। सब तो पहला है लोकल लैवल, दूजे नंबर ते है स्टेट लैवल, थर्ड नंबर ते है नैशनल लैवल। लोकल लैवल ते जिहड़ियां सरकारां हुंदियां ने ये चलदियां ने पिंडां तो चल सकदियां ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਦਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਪੀਐਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਆ ਗਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਮ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮੋਨਾਰਕੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਨਾਰਕੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਟੋਟੈਲੀਟੈਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਟਿਰਨੀ, ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ, 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਓਲੀਗੈਰਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, USA ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟੈਲੀਟੈਰੀਅਨਿਜ਼ਮ। ਟੋਟੈਲੀਟੈਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟੈਲੀਟੈਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਈਵਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੇਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲਾਈਟ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਪਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨਾਰਕੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਨਾਰਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਨੈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਨਾਰਕੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੰਗ ਤੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੂਮੈਨਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੂਮੈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ
5-6% ही लोग पढ़े लिखे ਸੀਗੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ 1931 ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1931 ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਆਪਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 29ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ 29ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਸਟੇਟਸ, 28 ਰਾਜ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 29ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ 28 ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ, ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 28 ਰਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ 28 ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ J&K ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਸ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।